ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ETT ਪੇਪਰ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ ਪਾਰਟ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ यानी कि परमाणु संख्या, एटॉमिक मास नंबर, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिस नूं इलैक्ट्रॉनिक तरतीब या संरचना कहा जाता है जी, इस दे बारे पढ़ांगे। बहुत ही सौखे तरीके दे नाल करांगे जी इन्हां नूं, सो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। आओ शुरू करते हैं जी। दोस्तों जिवें कि आपां नूं पता है एक एटम है जो वो 3 पार्ट्स तो पार्टिकल्स तो मिल के बनिया हुंदा है जी, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ते इलैक्ट्रॉन्स। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 3 ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਦੋਸਤੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो इन्हां दे बराबर हुंदा है जी, यानी कि परमाणु संख्या है जो प्रोटॉनां की संख्या के बराबर हुंदी है। जिवें कि तुसीं पिक्चर दे विच देख रहे हो, इस एटम दे विच कुल प्रोटॉन किन्ने हैं जी? रैड कलर दे विच दिखाए गए ने 3 प्रोटॉन ने। तो इन्हां दी एटॉमिक नंबर है जो किन्ना होवेगा जी? ओह भी 3 होवेगा, यानी कि एटॉमिक नंबर है जो वो प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर हुंदा है। इसी तरह आपां होर पिक्चर्स देखते हाँ जी। जेकर हाइड्रोजन एटम की गल करिए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा जी? 1 होगा, क्योंकि इस दे विच प्रोटोन किन्ने हैं जी? 1 है। इसी तरह हीलियम एटम का प्रोटोन की संख्या कितनी है जी? 2 हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 2। ਅਤੇ ਲੀਥੀਅਮ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜੀ? ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਨ ਜੀ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 3 ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। इस तरह आप कह सकते हैं जी एटॉमिक नंबर की हुंदा है? नंबर ऑफ प्रोटोन्स के बराबर हुंदा है जी, जिन्ने उस दे विच प्रोटोन हुंदे हैं उसनूं ही आपां एटॉमिक नंबर कहते हैं। परमाणुओं की संख्या बराबर किस दे हुंदी है जी? प्रोटॉनां की संख्या दे। अते एटॉमिक नंबर नूं Z सिंबल दे नाल दर्शाया जाता है। जिवें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है जी, इस दे विच 6 प्रोटोन हुंदे हैं जी, इस तरह इसका एटॉमिक नंबर है जो 6 है जी। ਅਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨੀਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ ਨੰबर है जो इन्हां एटॉमिक मास नंबर है जो ये प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स की संख्या के जोड़ के बराबर हुंदा है। आपां इस नूं पिक्चर की हैल्प दे नाल समझदे हां। हीलियम एटम है जी अपने कोल, प्रोटोन किन्ने हैं जी? 2 हैं। न्यूट्रॉन किन्ने हैं? ओह भी 2 हैं। तो इसका मास नंबर कितना होवेगा जी? 4 होवेगा, क्योंकि इस दे विच प्रोटोन ते न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ हुंदा है जी मास नंबर दे विच। इसी तरह लीथियम एटम की गल करिए जी आपां, इस दे विच प्रोटोन किन्ने हैं जी? रैड कलर दे विच तुसीं देख रहे हो 3 हैं। अते न्यूट्रॉन किन्ने ने जी? येलो कलर दे विच दिख रहे हैं 4 ने। इस तरह इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होवेगा जी? 7 होवेगा। इस तरह आप कह सकते हैं दोस्तों एटॉमिक मास नंबर किस दे बराबर हुंदा है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स। परमाणु पूर्ण संख्या किस दे बराबर हुंदी है जी? प्रोटॉनां ते न्यूट्रॉनां की संख्या के जोड़ के बराबर हुंदी है। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ A ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? 12 ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ 6 ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ 11 ਹੈ
ਅਤੇ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ 23 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਹਨ, ਪਰ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ 23 ਹੈ। ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23 ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 12 ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਅਤੇ 12 ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 23 ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 12 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ, 12 ਨਿਊਟਰੋਨ ਅਤੇ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ 23 ਹੈ ਜੀ ਉਸਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ Na ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ, 12 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ 13 ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 14 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਤ ਦੀ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ 13 ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 13 ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, 14। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 27 ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ 14 ਨਿਊਟਰੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ 27 ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ Al ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰੋਟੋਨ, 14 ਨਿਊਟਰੋਨ ਅਤੇ 13 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਸ ਐਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਅਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਐਟਮ ਦਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ, 2 ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ 2 ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਐਟਮ ਹੈ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੀਥੀਅਮ ਐਟਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜੀ, 3 ਹਨ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ 3 ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਔਰਬਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਬਿਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੈੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਉਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੇ ਉਹ 2 ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਬਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 2n² ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ K ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ L ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ M ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ N ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ L ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਟੋਟਲ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਮੈਕਸੀਮਮ 8, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 18, ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? 32 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ K ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ K ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ 17 ਹੈ? ਦੋਸਤੋ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 17 ਨੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ 17 ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੂਲ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ? 8। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੀਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਟੋਟਲ 17 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7 ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣੇਗੀ ਜੀ 2, 8, 7। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B 2, 8, 7। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ 17 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B 2, 8, 7। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ? ਉਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਲੋਰੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ Cl ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ 14 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਕਸੀਮਮ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ 2, 8, 4। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ C। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਿਲੀਕੌਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ Si ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜੀ? ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਹਨ 4। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ?
ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 6 ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 6 ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਹੀ ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣੇਗੀ ਦੋਸਤੋ 2 4। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? 8। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 2, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 8, ਤੀਸਰੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18, ਚੌਥੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 32। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ C ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋਡੀਅਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Na ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ, ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 20 ਜੋ ਤੱਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 20 ਜੋ ਤੱਤ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ A। ਸੋਡੀਅਮ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਐਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ 11 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ A ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈੱਲ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਹਨ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੱਤ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਉਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਇਸ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? 2 ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? 4 ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ 4 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।